जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगदानंद कंदाय प्राण तत्हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथ यते नमः। धर्मर मास पुण्यर मास कार्तिक मास। ए कार्तिक मासर शेष पंच दिवस को आम्भे माने पंचुक भाव रे परिपालन करिथाउ। ए कार्तिक मासरे हविष्याली माने जेतेबेले कुमार पूर्णिमा आसीଥାଏ मनरे गोटे अभिलाष रही थाए आम संकल्प करिथाउ एवं संकल्प करि सारिबा परे एक मास धरी कार्तिक मासरे महाप्रभुଙ୍କ धामरे रही महाप्रभुଙ୍କର प्रत्यह दर्शन करिबा एवं हविष भोजन को ग्रहण करिबा। ए कार्तिक मासर शेष पंच दिवस को आम पंचुक बोली पालन करिथाउ। जो पंचुकर आज होची प्रथम दिवस। ए पंचुकर श्रीमंदिर नीतिकांति को यदि आम देखा आज पंचुकर प्रथम दिवस रे श्रीमंदिर रे हरि उत्थापन बड़ एकादशी पालन करा जाई थाए एवं महाप्रभु ए कार्तिक मास सारा राधा दामोदर बेसर दर्शन देउथुवा समय रे ए पंचुक 5 दिन रे महाप्रभु 5 गोटी प्रकार बेस होइतांती। किंतु चलित वर्ष दुर्भाग्य की सौभाग्यता महाप्रभु जानी थांती द्वादशी तिथि क्षय होइतिबारु 5 दिन परिवर्ते 4 गोटी दिन पंचुक पालन हेबो। आज हूँ से हरि उत्थापन बड़ एकादशी। आपण मैंने जानिथिबे जेतेबेले महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रार अंतिम यात्रा बाहुड़ा यात्रा परदिन पालन होइतिला कोन ना अनंत शयन हरि शयन बड़ एकादशी। से दिन हरि चतुर्मास्य शयन करथिले। चतुर्मास्य शयन कले 2 मास परे पार्श्व परिवर्तन कले अर्थात कड़ाले उठेले एवं आउ 2 मास पर अर्थात आज हरि उठिबे जोग निद्रार उठिबे। से आज होउची हरि उत्थापन एकादशी। ए एकादशी रे श्रीमंदिर रे एक बल्लभ बड़सिंहार भोग मध्य अनुष्ठित होइताए एवं आज महाप्रभुकर प्रथम दिवस रे लक्ष्मी नारायण बेश मध्य महाप्रभु से चका पारी चका बैठी उपरे रत्न सिंहासन उपरे बेश दर्शन देवे भक्त मानकु। से लक्ष्मी नारायण बेश संपर्क में आम तमाम आलोचना करबा। आम सहित जोड़ी होउचंती पाइक निजोगर संपादक वरिष्ठ जगन्नाथ संस्कृति गवेषक नीलमणि गुरु। आज्ञा आम जानापी चाहिए जे आज जेहेतु महाप्रभुकर पंचुकर प्रथम दिवस ए निमंते लक्ष्मी नारायण बेश महाप्रभुकर अनुष्ठित होता है। ए लक्ष्मी नारायण बेश कौन? जय श्री जगन्नाथ। समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त मानू तथा भक्ति ओडिशार अगणित दर्शक मानू आज पंचुकर प्रथम दिवस रे हार्दिक अभिनंदन। जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभु समस्तिंकर कल्याण करंतु। बड़ आनंदर दिवस ये होउची महाप्रभुंकर आज होउची लक्ष्मी नारायण बेश। ए बेशर अन्य नाम होउची ठियाकिया बेश। ए बेशरे महाप्रभुंकर सुवर्णर जो अलंकार मान लगी थाए ता मध्य सुवर्णर केतकी फूल सदृश किया मान सब शोभित होता है। महाप्रभु अत्यंत दिव्य शोभायमान होता। ये पंचुकर अत्यंत महात्म्य रही जे स्कंद पुराण रे पंचुकर 5 दिन अति महात्म्यमय। जो दिन महाप्रभु को दर्शन कले अशेष पुण्य लाभ होता है। एवं आउरी गोटे विशेष कथा महाप्रभु शयन करिथांती 4 मास। ये 4 मासर आज होउची अंतिम दिवस जो दिन रे महाप्रभु जागृत होइथांती जहाकू कहा जाए बल्लभ बड़सिंहार बेश पर महाप्रभुंकर 3 गोटी सुवर्णर प्रतिमा अछंती। जगन्नाथ महाप्रभुंकर वासुदेव बलभद्रंकर अनंत एवं माँ सुभद्रांकर भुवनेश्वरी ये 3टी सुवर्णर हस्तपाद युक्त मूर्ति जो मूर्ति शयन करिथांती आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे आज कार्तिक शुक्ल एकादशी रे देवोत्थापन एकादशी यही तिथि उत्थापन करिथांती महाप्रभु। एवं महाप्रभु उठिले ए जगतर समस्त शुभ कार्य आरंभ होता है। आपण मैंने जानी थांती ये 4 मासरे समस्त शुभ कार्य यथा विवाह व्रत आदि गृह निर्माण आदि कार्य सब बंद रही थाए। एवं महाप्रभुंकर दृष्टि खोलिले स्कंद पुराण रे कहा जायछि तांकर दृष्टि खोलिले सारा जगत पवित्र हो जाए एवं सारा जगतर समस्त शुभ कार्य आरंभ होता है। तेणु यही आज दिन में महाप्रभु जागृत होइथांती जो सुवर्णर प्रतिमा अछंती से जो पेटिकार शयन करिथांती अनंत शयन
ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ଦାପନା ଅକ୍ଷତ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଏସବୁ ନୀତିମାନ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ବନ୍ଦାପନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଛତା ଭୋଗ ଏସବୁ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବକପଞ୍ଚକ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ତିଥିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବକ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ତିଥି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦିନରେ ଶୟନ କରିବେନି, ଖଟରେ ଶୟନ କରିବେନି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ହବିଷ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ ବା ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ଆଜି ଅନେକ ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି। ଏ ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରିସ୍ପୃଶା ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଅପେକ୍ଷା ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ କରତି କର୍ମ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣଂ ଭବେତ୍। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନରେ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯଦି ଗହଳି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଯାହା ଗର୍ଭଗୃହରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଳକ ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନିବେଦନ, ସେମାନେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନର ବହୁତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରିକିରି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଅବକାଶ ପୂଜା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମଇଲାମ ତାପରେ ଅବକାଶ ପୂଜା ହେବ। ଅବକାଶ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଲାଗି ହେବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ପାଇଁକା ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଗୀର୍ବ ହୋଇକରି ଅନେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ସବୁ ନୀତିମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆଦି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ଦୁଇଥର ଆଜି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବ। ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଦପନା ସ୍ନାନ ବନ୍ଦାପାନି ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ନୀତି। ଆଜି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କୁ। କାହିଁ କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଆଜି ସେଇ ପଞ୍ଚୁକର 5 ଗୋଟି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ହରି ଉଠିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 4 ମାସ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହରି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଜି ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀରେ ହରି ଜାଗ୍ରତ ବେଚିନ ନିଦ୍ରାରୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସେଇ ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।